بھائیوں کو کیا جواز پیش کروں گی اس شادی کا؟ حماد اطمینان سے بولا، انہیں ہم لا علم رکھیں گے، مگر کیسے؟ سادگی سے نکاح پڑھایا جائے گا، ایک علیحدہ مکان لے کر اس میں تم دونوں رہائش اختیار کر لینا۔ کسی بھی خاص موقع پر میں تمہیں کال کر کے بلا لوں گا۔ میں شوہر کی اجازت کے بغیر کیسے آ سکوں گی؟ ہو نا تمہارا شوہر، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، وہ تمہیں بھائیوں سے ملنے سے تو منع نہیں کر سکتا نا؟ حماد، اگر اس نے شادی کے بعد طلاق دینے سے انکار کر دیا پھر؟ آج کل ایسے غریب موجود ہیں جو دولت کے لیے اپنی گھر والی بیچ دیں۔ اس نے تو صرف طلاق دینی ہے۔ حماد کے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ اچھا، جو تمہاری مرضی آئے کرو، مگر کسی بھی اونچ نیچ کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مسکان یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ شادی کمپنی کی دھوکہ بازی سے دانیال نے اپنی ماں کو بے خبر رکھا تھا، یہ بات دکھ دیتی۔ یوں بھی دانیال نے اسے کئی مرتبہ چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا دکھ ہو سکتا ہے کہ اس کے جوان بیٹے کے لیے کوئی خوبصورت تو کیا بدصورت لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیٹے تو یوں بھی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہوتے ہیں، پھر دانیال جیسے فرما بردار بیٹے تو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں۔ 10,000 کی رقم ایک مزدور کے لیے خطیر رقم تھی، مگر اسٹیل مل میں مزدوری کر کے اس نے اتنی بچت بہرحال کر لی تھی کہ 10,000 کے دھچکے کو سہ گیا۔ لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کی کہ کسی شادی دفتر کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں اس مظلوم اختر کو دعائیں دے رہا تھا جس کا 30,000 کا نقصان ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ سے دانیال مزید نقصان سے بچ گیا تھا، ورنہ تو وہ حورین کے بعد حیا نام کی فرضی لڑکی کے لیے بھی 5,000 فیس ادا کرنے کو تیار ہو گیا تھا، اور جانے اس کے بعد کتنی نازنینوں کی تصاویر کے بل پر اسے لوٹا جاتا۔ اب اکیلے میں اس ضخیم البم کو یاد کر کے اسے ہنسی آنے لگی۔ ایک سے بڑھ کر ایک دوشیزہ اور رشتوں کے انتظار میں سوکھ رہی ہے۔ اس کے جی میں آیا قہقہا لگا کر خود پر ہنسے۔ آخر بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ شاید وہ شادی کی تمنا اور خوبصورت لڑکی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا خواب پورا ہونے کی ہرس میں ہر حد عبور کر گیا تھا۔ چاچا خیردین کی ہر تجویز نے نہ صرف اس کا مالی نقصان کیا تھا بلکہ اس کا ذہنی سکون بھی برباد کیا تھا۔ پہلے اس نے تہیہ کیا تھا کہ چاچا خیردین کا کوئی الٹا سیدھا مشورہ نہیں مانے گا، مگر اب پختہ عزم کر لیا کہ اس کی کسی تجویز پر عمل پیرا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پاس ہی نہیں جائے گا۔ حماد نے بہت بڑا رسک لے کر فریحہ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے ایک مخلص ساتھی کی ضرورت تھی جو اسے بہتر مشورہ دے سکتا، اور ایسا ساتھی فریحہ کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ اگر ابھی نہیں تو شادی کے بعد اسے پتہ چل ہی جانا تھا کہ حماد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ پھر اس بات کو چھپانے کے لیے اتنی تگ و دو کی کیا ضرورت تھی؟ فریحہ شکوہ کو نہ ہوئی، تم نے اتنے دن تک یہ بات مجھ سے چھپائے رکھی؟ میں ڈرتا تھا جان، کہیں تم مجھ سے متنفر نہ ہو جاؤ۔ فریحہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، پاگل، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ میں مسکان نہیں ہوں جو تمہارے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے عمل سے نہ گزر سکوں۔ ہاں فری، بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری زندگی کا کوئی گوشہ میری جان حیات کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ اب میں کوئی ایسا آدمی ڈھونڈوں گا جس سے مسکان کی خفیہ شادی کرا سکوں، اور پھر جیسے ہی اسے حمل ٹھہرا وہ طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ اگر اس کا شوہر طلاق دینے پر راضی نہ ہوا پھر؟ غریب آدمی کے لیے چند ٹکوں کا لالچ ہی بہت ہوتا ہے۔ محبت بہت عجیب جذبہ ہے حماد، ہو سکتا ہے وہ کسی صورت طلاق نہ دے، اور خلا کے لیے تو مسکان عدالت کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹا سکے گی، کیونکہ اس طرح ساری بات اس کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گی، جس میں اس سے زیادہ تمہارا نقصان ہے۔ حماد بے رحمی سے مسکرایا، پھر کیا وہ بیوہ بھی تو ہو سکتی ہے؟ میری جان، یہ نہ ہو تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ فریحہ کے لہجے میں ہزاروں اندیشے کروٹیں لے رہے تھے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، فری، میں کون سا کلاشن کوف ہاتھوں میں تھامے اسے ٹھکانے لگانے جاؤں گا؟ بھاڑے کے ٹو بہت مل جاتے ہیں، اور پہلے میں کوشش کروں گا کہ دھمکی یا ہلکی پھلکی پھینٹی ہی سے کام نکل جائے۔ اگر وہ کسی صورت نہ مانا پھر یہ آخری قدم اٹھاؤں گا۔ ویسے وہ کمینی حیران تو بہت ہوئی ہوگی جب تم نے اسے کسی اور سے شادی کرنے کا کہا ہوگا۔ ایسی ویسی وہ غریب حیران ہے کہ ایک محبت کرنے والا کیسے اپنی بیوی کو غیر مرد کے پاس بھیج سکتا ہے۔ بے وقوف جانتی نہیں نا،
میرا محبوب کون ہے؟ اور اس کی حیثیت میرے لیے دودھ دینے والی گائے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور حماد کی بات پر فریحہ کہا لگا کر ہنس دی۔ تو اب وہ راضی ہے؟ ہاں ملانی صاحبہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر تیار نہیں اور دوسرے مرد کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ ویسے سمجھ میں نہیں آتا اس کی عقل کا۔ آخر ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں کیا قباحت ہے؟ کسی ملا نے منع کیا ہے محترمہ کو۔ حماد حقارت بھرے لہجے میں بولا، یہ مولوی بھی عجیب ہیں۔ ایسے مرد کا نطفہ جو عورت کا شوہر نہ ہو، اس عورت کے رحم میں پرورش نہیں پا سکتا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس سے نسب ثابت نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں بڑے آئے اسلام کے ٹھیکیدار، اتنا نہیں سوچتے کہ مجبور آدمی کیا کرے، جس کی اولاد نہ ہو وہ کہاں جائے؟ فریحہ نے حیرانی سے پوچھا، اور اس طرح بھی تو ایک غیر مرد سے ہی بچہ حاصل ہوگا نا؟ ہاں مگر نکاح کے بعد وہ غیر تھوڑی رہے گا۔ فریحہ نے کہا لگایا، ویسے ترکیب تم نے بہت اچھی ڈھونڈی ہے۔ وہ کمینی بھی تو کسی طرح سے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ ہے اس دن تو نے شازیہ کی کہانی سنائی تھی نا، بس وہی سن کر میرے ذہن میں یہ ترکیب آئی تھی، اور اسی لیے تم اس دن میری باتوں پر دھیان دینے کے بجائے یہ منصوبہ بنانے میں مصروف تھے۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ میں سچ مچ بہت پریشان تھا۔ ویسے اس کی آدھی دولت بھی تو کافی ہوگی، اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ اگر بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی پھر بھی تو تمہیں پورا ترکہ ملنے سے رہا۔ اس لیے میرا مشورہ مان لو، چھوڑو اس بکھیڑے کو اور ٹنٹنا مکاؤ کمینی کا۔ نہیں فری میں باقی کا نصف بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور دیکھو بیٹی ہونے کا امکان 50-50 ہے۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں، بالفرض بیٹی ہی ہوئی پھر بھی ترکے میں سے چوتھا حصہ میرا، نصف بیٹی کا، یعنی 3/4 تو میں لے جاؤں گا۔ اور امید یہی ہے کہ مسکان کے بھائی باقی کا ترکہ بھی اپنی بھانجی کو بخش دیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سوچو کہ بچہ بچی ہونے کی صورت میں میں ان سیٹھوں کی ہمدردیاں بھی تو سمیٹوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ کھانے کو منگواؤ، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ فریحہ نے منہ بنا کر گویا اس سے متفق ہونے کا اندیا دیا۔ حماد نے پہلے آرڈر لینے والے بیرے کو واپس کر دیا تھا تاکہ آرام سے فریحہ کو اپنی بات سمجھا سکے۔ اس بات کی تکمیل کے بعد اسے خود بھی سخت قسم کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بیرے کو قریب بلانے کے لیے اشارہ کر دیا۔ حماد فریحہ کو ڈراپ کر کے واپس آ رہا تھا۔ اسٹال مل کے ساتھ سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک جوان پر پڑی اور اس نے بے ساختہ کار روک دی۔ وہ ایک صحت مند اور تگڑا جوان تھا، مگر اس کی رنگت اتنی کالی تھی جیسے کسی بھی حبشی کی ہو سکتی ہے۔ یہ ٹھیک رہے گا، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ کم از کم مسکان کے بہکنے کا خطرہ نہیں رہے گا، اور پھر صحت مند بھی ہے۔ کالے کا رخ بس اسٹاپ کی طرف تھا۔ ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے کار موڑی اور اس کے قریب جا کر روک دی اور کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے بولا، بیٹھو بھائی صاحب، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ کار کو رکتے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، تلخ لہجے میں بولا، میں پیدل ہی بھلا جناب۔ حماد کے لیے اس کی تلخی حیرانی کا باعث تھی۔ محترم میں آپ کو لفٹ دے رہا ہوں اور آپ تلخ ہو رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ دیکھیں جناب، وہ کھڑکی پر جھکتا ہوا بولا، میں کسی بھی قسم کا غیر قانونی کام نہیں کر سکتا۔ میں روکھی سوکھی کھا لوں گا مگر کسی ایسی کارروائی کا حصہ نہیں بنوں گا جس سے اس ملک یا عوام کو کوئی نقصان پہنچے۔ واہ کیا جذبات ہیں! حماد خوش دلی سے چہکا۔ ویسے کیا میں جان سکتا ہوں میں نے ایسی کون سی آفر کی ہے جس سے اس ملک یا عوام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ وہ چند لمحے اسے گھورنے کے بعد بولا، 2-3 ماہ پہلے بھی ایک بندے نے مجھے لفٹ دی تھی اور پھر یہ آفر کی تھی کہ میں 50,000 لے کر بس میں ایک بیگ رکھوں۔ یقینی بات ہے اس بیگ میں دھماکہ خیز مواد ہی ہونا تھا۔ میں نے سوچا شاید آپ بھی۔ ہاں، حماد نے زوردار کہا لگایا، نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایسی کوئی آفر کرنے والا نہیں ہوں۔ البتہ آپ کی شرافت اور ایمانداری دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ وہ یکدم چوکنا ہو گیا۔ پہلے آپ کار میں بیٹھیں آرام سے بات کرتے ہیں، اور ڈرو مت۔ اگر میں کسی غیر قانونی کام کا کہوں بھی تو کرنا نہ کرنا تو آپ کے اپنے بس میں ہے نا؟ وہ جھجکتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، میرا نام حماد ہے،
आप अपना तारुफ कराना पसंद करेंगे? मेरा नाम दानियाल है। तो दानियाल साहब, शादीशुदा हो या कुंवारे? उसने बेखबरी में दानियाल के जख्म करीदे। हम जैसों को कौन रिश्ता देता है? दानियाल की आवाज में छुपा कर हम्माद की नजरों से ओझल नहीं रहा था। हम्माद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, खैर से ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा कद काठ है, जवान हो, नाक नक्शा मुनासिब है। सिर्फ रंग काला होना कोई ऐब तो नहीं है। ये मुझसे पूछो कि रंग काला होना कितना बड़ा ऐब है। दानियाल तलखी से बोला। जहां भी रिश्ते की बात चली, लड़की या तो भाग गई किसी के साथ या खुलकर इनकार कर दिया कि उससे शादी नहीं करूंगी, या खुदकुशी की कोशिश की और इसकी जान बचाने के लिए वालिदैन को रिश्ता तोड़ना पड़ा। वालिदैन हयात हैं, सिर्फ अम्मी जान जिंदा हैं। हमाद ने पूछा, बहन भाई? कोई नहीं है, बस मैं और अम्मी जान। इसके अलावा ना कोई रिश्तेदार है और ना अपना। हम्माद ने कार एक होटल की पार्किंग में रोकी। वो दोनों नीचे उतर गए। बेरे को चाय के साथ कुछ लाने का कहकर वो दानियाल की तरफ मुतवज्जा हुआ। दानियाल साहिब, परेशान ना हो, अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है। क्वोट, सही कहा जनाब। दानियाल ने आहिस्ता से सर हिला दिया। अच्छा, तालीम कितनी है आपकी? 8 जमात तक पढ़ा हूँ जनाब। गुजर बसर अच्छी हो रही है? हाँ जनाब, अल्लाह का शुक्र है। अपना घर है और इस स्टील मिल की मजदूरी में अच्छी खासी आमदन हो जाती है। हम्माद ने इत्मीनान से सर हिलाया। इसी वक्त बेरे ने चाय और खाने के लवाजमात उनके सामने ला कर रख दिए। चाय पीकर हम्माद बोला, दानियाल मियाँ, ऐसा करो, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर मुझे दे दो। एक रिश्ता मेरी नज़र में है। लड़की तालीम याफ्ता है, खूबसूरत है, कम उम्र है, लेकिन है तलाक याफ्ता। मुझे कबूल है। दानियाल बेसब्री से बोला, लेकिन फीस निकाह के बाद ही दे सकूंगा। किसी फीस? हम्माद के लहजे में हैरानी थी। रिश्ता कराने की? दानियाल इसकी हैरानी पर शुष्ट रह गया। हम्माद के मुंह से बुलंद बांग कह कहा बरामद हुआ, अल्लाह के बंदे, मैंने शादी ऑफिस थोड़ी खोल रखा है। ये तो मेरी एक अजीज़ा के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई और फिर आपका मसला भी इस तरह हल होता नजर आया तो मैंने ऑफर कर दी। माफ़ी चाहता हूँ जनाब। दानियाल नादिम नजर आने लगा। कोई बात नहीं, कहकर हम्माद ने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। मेरा ख्याल है चलना चाहिए। और दानियाल सर हिलाते हुए खड़ा हो गया। हम्माद उसे घर तक ड्रॉप करने आया था। अपना मोबाइल फ़ोन नंबर नोट कराना दानियाल नहीं भूला था, बल्कि लगे हाथों हम्माद ने इसकी एक तस्वीर भी अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच ली थी ताकि मुस्कान को इसके होने वाले शौहर की शक्ल दिखा सके। दानियाल को ड्रॉप करके हम्माद घर की जानिब बढ़ गया। दानियाल की शक्ल में इसे अपने मंसूबे को आखिरी शक्ल देने वाला मेहरबान मिल गया था। दानियाल की काली रंगत, गुर्बत, जहालत और हस्ब नसब इस काबिल नहीं था कि कोई आम लड़की इससे मोहब्बत तो क्या शादी की रवादार हो। कुजा मुस्कान जैसी सीट सादी वो लाज़मन महीना डेढ़ उसके पास दिल पर जबर करके गुजारती, और यही बात हम्माद को मतलूब थी। वो मुस्कान को किसी हैंडसम और पुरकशिश मर्द की ज़ौजियत में देकर अपना रास्ता खोटा नहीं करना चाहता था। मुस्कान ने दूसरी शादी पर आमादगी तो जाहिर कर दी थी, मगर अब दानियाल की तस्वीर देखकर वो क्या रद्द अमल जाहिर करती, इस बात का अंदाज़ा लगाने से वो कासिर था। इसकी गाड़ी देखते ही चौकीदार ने गेट खोलकर सलाम कहा। वो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ता गया। मुस्कान उसे ख्वाबगाह में मुसहरी पर लेटी नजर आई। वो गहरे ख्यालों में खोई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारी बेगम कुन ख्यालात में खोई है। उसने मुस्कान के संजीदा चेहरे को देखते हुए मज़ाहिया अंदाज में पूछा। कोई खास नहीं। वो इसे देखकर उठ बैठी। वो उसके साथ बैठता हुआ बोला, लेटी हो, लेटी रहो। नहीं, बस ऐसे ही ठीक हूँ। शौहर के हुकूक से वो खूब वाकिफ थी और हम्माद की इज्जत में कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं करती थी, मगर हम्माद की आंखों पर लालच और फरिया के हुस्न की पट्टी बंधी हुई थी कि उसे मुस्कान की मोहब्बत, वफादारी और खिदमत किसी काबिल नजर नहीं आती थी। अच्छा जान, पता है मैंने ऐसा लड़का ढूंढ लिया है जो हमारे मियार पर पूरा उतरता हो। शरीफ है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है और एक वालिदा के अलावा कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है। जब एक दफ़ा कह दिया कि मुझे उन मशवरों से दूर रखो
तो फिर बार बार याद दहानी का मतलब? मुस्कान तल्ख होने लगी। वो अमीर है या गरीब, गोरा है या काला, खूबसूरत है या बदसूरत, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। मेरा मतमा नज़र आपकी खुशी और ख्वाहिश की तकमील है। आई लव यू जान। हमाद ने इसे अपने साथ लिपटा लिया, मगर इस वारिफ्तगी में मुस्कान को खुलूस की सख्त कमी महसूस हुई। यूं लग रहा था जैसे कोई अदाकार रटे रटाए कलमात अदा कर रहा हो। इट्स ओके, वो स्पॉट लहजे में कहते हुए उससे अलहदा हो गई। हमाद को उसकी बेजारी बहुत खुली, मगर वो कोई तल्ख बात कहकर उसे बरगश्ता नहीं करना चाहता था। अच्छा, उसकी तस्वीर तो देखो ना। हमाद ने मोबाइल फ़ोन निकालकर दानियाल की तस्वीर स्क्रीन पर लाई और स्क्रीन उसकी जानिब घुमाई। एक चटती हुई निगाह स्क्रीन पर डालकर वो नॉर्मल लहजे में बोली, हमाद, जब कह दिया कि इस सारे ड्रामे के जिम्मेदार आप खुद हैं, जो चाहो सो करो। उसने इत्मीनान भरा सांस लेते हुए पूछा, अच्छा तो फिर कब निकाह की रस्म अदा की जाए? पहले तुम तलाक दोगे, फिर इद्दत गुजारूंगी, उसके बाद ही शादी हो सकेगी। ओह, इसका मतलब अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा। उसके लहजे से परेशानी झलकी। एक लम्हा सोचने के बाद वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक दी, तलाक दी। मुस्कान के चेहरे पर कर भरे जज्बात नमूदार हुए और वो बेड से उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चल दें? हमाद ने परेशानी से पूछा। मैं अब आपकी बीवी नहीं रही मोहतरम। एक ख्वाबगाह में हम किस हैसियत से रहेंगे? कम आन यार। वो इसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार अगर मेरे करीब आए। वो गुस्से से फट पड़ी। हमाद, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी आंखों पर पट्टी जरूर बांधी है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि मोहब्बत के लिए मैं अपनी शर्म हया भी कुर्बान कर दूंगी। अब तुम उस वक्त तक मेरे लिए गैर हो जब तक हमारा निकाह दोबारा नहीं हो जाता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ख्वाबगाह छोड़कर तो ना जाओ ना। इतनी बड़ी मसहरी पर हम दोनों आसानी से दूर दूर होकर लेट सकते हैं। मशवरे का शुक्रिया, कहकर वो ख्वाबगाह से बाहर निकल गई। हमाद ने उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वो इसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। यूं भी इसे मुस्कान की कुर्बत से ज्यादा उसकी दौलत अजीज थी। वो मोबाइल फ़ोन निकालकर एक जानने वाले मौलाना से इद्दत की मुद्दत के बारे में दरियाफ्त करने लगा। दानियाल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह बैठे बिठाए उसे रिश्ते की पेशकश हो जाएगी। चाहे वो तलाक याफ्ता ही क्यों न होती, उसे कबूल थी। सबसे बढ़कर तालीम याफ्ता और खूबसूरत के अल्फाज इस बढ़ के लिए पुरकशिश थे। इस ज़िम्ने इसे अगले दिन हम्माद की कॉल भी रिसीव हुई। दानियाल मियाँ, तुम्हें 2.5-3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। लड़की को नई नई तलाक हुई है और इद्दत गुजारना लाजमी है। जी जी, ठीक है। उसने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, इतवार के दिन तो छुट्टी करते हो ना? कभी कभी कर लेता हूँ जनाब। यूं भी जितनी मजदूरी करो उतनी आमदन होती है, इसलिए ज्यादातर छुट्टी से गुरेज ही करता हूँ। बहरहाल आप हुक्म करें, कोई काम है तो मैं छुट्टी कर लूँगा। काम तो कोई नहीं, मगर तुम छुट्टी कर लेना और साहिल समंदर पर मौजूद मूनलाइट रेस्टोरेंट में 1 बजे पहुंच जाना। दानियाल ने कहा, ठीक है जनाब। और हम्माद ने खुदा हाफिज कहते हुए राब्ता मुनक़ते कर दिया। जाने क्यों दानियाल का दिल चाह रहा था कि हम्माद पर एतमाद करे। इतने धोखे खाने के बावजूद वो शादी की ख्वाहिश तर्क करने पर आमादा नहीं हो सका था। औरत के बगैर मर्द की जिंदगी कितनी फीकी और बेमज़ा होती है, इस बाबत जितना तजर्बा उसे था, इतना शायद ही किसी को होता। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और इस मिस्र की हकीकत दानियाल पर आश्कारा हो चुकी थी। इसकी रातें इस सिन्फ की याद में करवटें बदलते कटते, तो दिन की गहमा गहमी इस सिन्फ के हुसूल की तजवीज़ें सोचते। अब हम्माद की सूरत उसे उम्मीद की किरण नजर आई थी तो वो उसे गुनवाना नहीं चाहता था। उसे शक था कि वो मुतलका ऐब ज़दा होनी है, मगर उसके लिए ये बात कोई माना नहीं रखती थी। वो बीवी तमन्ना कर कर के तरस गया था। अब ये चांस गुनवाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। इतवार के दिन वो ठीक 1:45 बजे मतलूबा रेस्तोरां में पहुंच गया था। खाना खाने के बाद वो दोनों चाय पी रहे थे जब दानियाल उसे दाखिली दरवाजे से अंदर आता दिखाई दिया। लो जी, मुस्कान का शौहर नामदार तो वक्त का पाबंद निकला। 1 बजे का कहा था, 1:45 बजे पहुंच गया। हम्माद की बात पर फरीहा ने पीछे मुड़कर देखा। हाय अल्लाह जी, ये तो वाकई अबशी दिखाई दे रहा है।
एक सीरज़ादी के साथ इतना बड़ा जुल्म, तो क्या हम्माद के साथ भी तो उसने मौजें उड़ाई हैं। हम्माद के लहजे में अपनी खूबसूरती का गुरूर कोट कोट कर भरा हुआ था। वैसे डील डोल तो अच्छा है। हो ना डील डोल, हम्माद ने तंजिया अंदाज में कहा। डील डोल को मोहतरमा चाटेगी। फरीहा उसकी बात पर तबसरा किए बगैर दिलचस्प नज़रों से दानियाल को घूरती रही, जो पूरे हॉल में तायराना निगाहें दौड़ा रहा था। वो यकीनन हम्माद को ढूंढ रहा था। उसकी मुश्किल हम्माद के लहराए हुए हाथ ने आसान कर दी। अस्सलाम अलैकुम, उसने करीब पहुंचकर सलाम कहा। वालेकुम इस्लाम, कहकर हम्माद ने इससे मुसाफा किया। इसी वक्त दानियाल की नज़र फरीहा के मली चेहरे पर पड़ी और इसका चेहरा गुलाब की मानिंद खुल गया, मगर जब उसने ज़बान खोली तो अल्फाज ने उसका साथ न दिया। सस साब, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये मुझे कबूल कर लेगी। उसकी बात पर हम्माद कहका लगाकर हंस पड़ा। फरीहा के चेहरे पर भी खफीफ सी हंसी नमूदार हुई। दानियाल के लहजे में छुपी मासूमियत इसे बहुत अजीब लगी थी। बेवकूफ़, ये मेरी मंगीतर है, हम्माद सरजनिश के अंदाज में बोला। दानियाल गुड़ बढ़ाते हुए बोला, सस सॉरी सर, सॉरी मैडम, मैं कुछ और समझा था। फरीहा ने शौक अंदाज में पूछा, तुम क्या समझे थे जनाब? वो मेरा मतलब है, मैंने समझा शायद हम्माद साहब ने मुझे लड़की दिखाने के लिए बुलाया है और वो लड़की आप हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम। अच्छा कोई बात नहीं, फरीहा ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। वैसे तुम्हारी दुल्हन मुस्कान भी मुझसे कम खूबसूरत नहीं है। इस मर्तबा जवाब देने के बजाय दानियाल ने शर्माकर सर झुका दिया था। उसके अंदाज पर वो दोनों मुस्कुरा पड़े। मैं इसकी तस्वीर साथ लाया हूँ। हम्माद ने अपना कीमती मोबाइल फ़ोन निकालकर मुस्कान की तस्वीर खोली और मोबाइल फ़ोन दानियाल की तरफ बढ़ाया। दानियाल ने झिझकते हुए मोबाइल लेकर तस्वीर देखी। इसके दिल की धड़कनें बेरब्त होने लगीं। मुस्कान इसे फरीहा से बहुत प्यारी और पुरकशिश लगी थी। फरीहा ने, जो बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रही थी, दिलचस्पी से पूछा, कैसी है? वो ख्वाबनाक लहजे में बोला, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। मैंने इससे पहले इतनी मासूम, खूबसूरत और मोहनी सूरत नहीं देखी। मुझसे भी खूबसूरत है। फरीहा का अंदाज मजाक का रंग लिए हुए था, मगर इसके पीछे औरत की वही अज़ली हमाकत छुपी थी कि मुझसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ मैडम। दानियाल का जवाब गैर मुतवक्का था। फरीहा के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए थे। हम्माद ने इससे मोबाइल वापस लेते हुए कहा, बेवकूफ़, किसी लड़की के मुंह पर दूसरी लड़की को उससे खूबसूरत नहीं बतलाते। क्वोट, मगर मैंने तो हकीकत बताई है जनाब। दानियाल ने एक और फुलझड़ी छोड़ी। हम्माद के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी, मगर फरीहा मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। इसे जिंदगी में पहली बार इस किस्म की सूरत हाल से वास्ता पड़ा था। अपनी नज़र में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी, और इस बात की तस्दीक हमेशा इसकी सारी जानने वाली लड़कियां भी करती थीं। मगर वो ये नहीं जानती थी कि दानियाल मुस्कान को अपनी होने वाली बीवी की नज़र से देख रहा था। अगर मुस्कान से कोई कम सूरत लड़की होती, तब भी उसे फरीहा से खूबसूरत नजर आती।